we just have a 20 seconds video, sir. పోలీసులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీ శాఖలో చాలా సవాళ్లు ఉన్నాయి. నేరాల తీరు మారుతా ఉంది. అయితే టెక్నాలజీ పెరిగిన కొద్దీ సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. మనకంటే నేరాలు చేసే వాళ్ళు చాలా తెలివితేటల్ని టెక్నాలజికల్ అప్గ్రేడేషన్ ని ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకంటే మెరుగ్గా మనం చేస్తే మనం సమాజంలో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. So good evening, everybody. Honorable CM has set tone for the department, and accordingly, we have started leveraging the technology. During the last collectors conference, we have identified certain focus areas for improvement. పోలీసులందరికీ So one is Next. the first is the bodily offences, sir. Then property offences, cyber safety, safeguarding youth. Just now we discussed the drugs menace, sir. Women and child safety, missing persons, protecting weaker sections, and road safety. These are some of the items that we have chosen as focus areas, sir. To realize these things, we have embarked upon smart policing by leveraging technology. So we have, these are some of the 4 important points we have identified: CCTVs, drones, AFIS, automated fingerprint identification system, artificial intelligence. Sir, you are aware that we have about 14,770 cameras installed earlier by the government. In the last 6 months, the police, by motivating public, got installed 15,587 cameras at different public places. Out of them, 3,914 are at religious places. 3,073 cameras are at the crime hotspots. And other things, other 8,600 at other places, sir. Out of which, we have identified incidents were captured in 1971 incidents have been captured using these cameras. And 1,330 cases have been detected. I'll give you the details a little later, sir. So this is one of the community-driven initiative in Krishna district, where the cameras were installed at a crime hotspot. So this is a pawn shop. This is an accused called Rajiv, alias Daddy. Rajiv, no? Rajiv. We have installed a camera here. We kept a decoy vehicle, sir, actually. So series of bag thefts are happening at Kankipodi area. 25 CCTV cameras were installed by public with the police motivation at a cost of about 4.5 lakhs. Sir, after seeing this video, one head constable has identified this accused as Rajiv. Then we have put a hunt for him. Then as many as 38 motorcycles have been detected, which is worth about 20 lakhs. So coming to the CCTV, sir, last time we discussed, earlier we were not getting the streaming to our, it was coming to the Pi Data Center, but not to our district command and control center of the SPs. Afterwards, sir, we have identified all the CCTVs and looked for the use cases. Sir, what we were getting earlier, initially we tried to look at the FRS at one place, that is Nellore. The left side is the person whose details are there, sir, and the right side person has come towards camera. We have done the proof of concept, sir. So when at that time only this much, initially nothing was coming. After we did some demo along with Matrix, who have installed these cameras. So we were getting a few details like name of the suspect, matching percentage, location of the camera, this much we are getting. We have further identified, we have further improved it. Now we are not only get the name of the suspect, we also get what kind of a, is he a rowdy, is a KD, is a other earlier, what kind of suspect sheet is opened for him is known. Now we'll also know the SHO's mobile number.
This fellow is in particular police station, but the SHO Mopal also will come in the command and control center. In fact, if he is a suspect of one particular district, if he has gone to the other districts, both the SHOs will get the number now. So we will get to know that this fellow of a particular district has gone to the other district. So this is what we are trying to improve, sir. What I just want to tell you is, in the last time you were telling about the use cases, CCTV cameras, in the last 6 months, sir, we have done this, and we got a few successes, sir. I'll just tell you a few case studies I'll be showing to you, sir. This is a case, if you remember, sir, there's a murder of a young girl in Darbar Satram, sir. This accused is going along with the girl. The offence took place between 8:30 and 10:30, sir. So 8:30 he was going with the girl. At 10:30 he was coming back. This happened on 17th July, sir. All of them were working migrant labor from Bihar. They were working in a rice mill. Both the accused and the victim girl, they both are from Bihar, sir. So this offence has taken place. The girl was taken there, raped, killed, and thrown in the bushes, and he was going away. Initially, there was no clue, sir. Only with this video, this CCTV camera, we were able to take this case. Another very ghastly murder took place. A 73-year-old lady was raped and killed on 29th July. Again, sir, a camera that was installed in the front side of the house, where this opposite the scene, that has captured the photos of the people who are going inside. There was also a camera because a very old lady. There was one camera inside, so that has captured actually these people going and smothering her and killing her. So this also has come, sir. This is all as it's only because what I am trying to say, sir. These things were detected only because of the CCTV cameras that we have extensively utilizing now in the technology. So this is another absolutely clueless murder that took place in Aspari. What happens is a blue drum an auto has come, it was dumped there and went away. Initially, a VRO has said that there is a drum that was thrown there. So there's some foul smell was coming, so they went there, they saw there's a dead body. The deceased identity also was not known. And we made extensive efforts. This is in Aspari of Kurnool district, sir. So after some time, we saw one auto going with a blue drum partly projected outside. So that was the only clue. That was actually there in Adoni area, sir. This auto was located in Adoni area. This CCTV footage came in Alur junction. That was the only clue, sir. But what is very interesting is in this auto, on the left side, if you see, sir, there's a wheel cap. It is not the normal auto wheel cap. There's a pink color there, and also car wheel cap is put there. So this is what we could find out, and then later the auto was traced at Adoni, which is quite far, and the accused was caught in 48 hours, sir. So this is how we've been doing quite a few cases, sir. After you said, what I just wanted to say is, after you said that technology is the best way of doing things, we've been going around and almost all the cases are being detected using technology. I'll just skip one or two, sir. Oh, sorry. So this is another interesting thing, sir. This is a case that occurred in as early as 1998. The case of murder. A person was suspecting his wife's fidelity, killed his own son, suspecting that he is not his son, strangulated him and buried him, and he has been evading police all these 26 years. Just one wedding card. What I want to say, sir. Even the conventional way of investigation also can, apart from technology, this was a simple clue that has got. A wedding card has thrown light that this man has come back for a family function. So our people were able to, SP was able to trace the accused, and after 26 years, the man was held for killing his son. This is another beautiful thing our people have done, sir. So at this moment, what I want to say is, so bodily offences is preventive and predictive policing
The outcome is what we have done, sir. We have opened recently 1238 rowdy sheets. 215 of them are drug suspect sheets. 20,340 troublemongers have been bound over. 8 PDI detentions have been done. 858 crime hotspots have been mapped. Repeat offenders are under close surveillance. With this, what happens is the bodily offences have decreased by 8.47%. This is statistics which is supporting our efforts, sir. Murders decreased by 7.78%. Police have become more responsive and accountable, and it has improved the public confidence among the police, sir. I'll just show one or two cases of property offence also, sir. So this is a case of Chittur. There are 3 robbery cases, chain snatchings occurred, in which one of the cases, a woman who was a victim, she fell off from the vehicle and she died also. That was a very pathetic thing that happened, sir. So 5 special teams were formed. The CCTV and technical analysis has helped identify a particular motorcycle. It's a Duke motorcycle, sir, and a Maruti Swift car. So then at that moment, sir, the Maruti Swift car was traced to one Aslam Basha of Bangalore. He sold it to another fellow, Keshava. Then he sold it to another person called Chandrasekhar. Finally, who is brother of the accused number 1, sir. Chandrasekhar is brother of accused number 1, Shivkumar. Very sustained investigation only with a close coordination with the Karnataka police. We were able to detect this case. This is also purely because of the CCTV cameras. We were able to identify these CCTV cameras. Then the CDR analysis of the mobile numbers, sir, that were found there. The CDR analysis, CCTV cameras and other technical analysis we were able to solve this case. Another beautiful case is interstate ATM gang case, sir, in Anantapur. That was also busted. It is a pure CCTV footage was collected from the scene of offence. At that moment, which are the people, the suspect numbers were taken, CDRs, and that was also tagged with that was also tallied with the FASTag of the toll plaza, sir. So all these things were integrated, thoroughly studied, zeroed in on the gang, sir. So this gang was caught. Then finally the gang was caught, sir. Accused number 1 to 4 accused were caught, and the entire stolen property was recovered. This is actually, sir, these ATM gangs are on a prowl now. Quite a few districts there are ATM thefts are taking place. They are mostly either in Haryana, Rajasthan, or the border, sir. In fact, in the recent DG's conference also, I told both the I requested both the DGs of Haryana and Rajasthan to help us when our teams come there to apprehend the accused. So this is one case. In fact, you have tweeted yourself, sir. It's a case where bike thefts are taking place in Newsweed. Then the decoy operation was led by Eluru SP. 3 crime spots were identified. 3 motorcycles were kept there with a decoy, sir, with GPS mounted there. And all the 3 places, in fact, one place the accused was caught. In fact, this lady who was taking her own daughter every day, a thalassemia patient, to a hospital, her motorcycle was, that motorcycle was stolen. So, Elur police have recovered 251 stolen bikes, sir. That 25 suspects were caught. In fact, you yourself said that the police are using the latest technology to crack down on the accused now. So these are the case, very interesting cases, temple theft cases. 28 temple theft, 21 temple theft cases, and 7 other cases were busted in Srikakulam. So this case, sir, actually, series of temple thefts were taking place for the past 2 years, sir. They were not caught. There was no clue. So CCTV footages were collaged, sir. They were cross-checked with the tower temper analysis. So at that moment, whichever people were there in the area, suspect, because that at the time of offence, which are the people who are moving that near the scene, that was done, and that was tagged with again with the motorcycles and the cars, and then this how this entire thing was caught. In fact, 8 offenders were caught in this, sir, and along with 1 receiver. And in this case, sir, as many as 21 temple theft cases which were taking place since 2021 to 2024. Total 38 offences, sir. So CCTV footage
from the DVRs because sometimes the CCTVs were damaged. Tower temp analysis, fingerprint collection, all these things led to identification of the accused in this case, sir. So this is another interesting case which we others did not know. Most of us, or SPs also were not aware. Anyway, I was not aware. In the Google map, home is also shown wherever there is a temple. So this accused was very intelligent fellow. He was using himself technology. He goes around with his mobile number, with a mobile phone. He sees wherever is the temple, especially on the highway. And he just attacks the temple, sir. And he's been committing offences for a long time. This is what exactly happened, sir. So he chose one Venkateswara Swami temple in the KIMS hospital in Amalapuram, Konaseema district. And almost 1 kg gold and 8 kg silver was committed theft of in that village. So they were using the Google Maps to identify the temples, and virtual and physical recce they were doing well in advance, and they attacked those temples. So they also cut the CCTV network, sir, because it's highly technically advanced fellow, and he uses vehicles for quick escapes. So normally it's very difficult for us to track him. So as per the CCTV footage, sir, 4 suspected cars were there. So then we saw which car we went which side, which toll plaza and all that. Finally, we zeroed in on one car. So with that car, again, we identified the CDRs of at the time of offence, people who were there, tower temple analysis, CDRs, and then we were able to identify this, sir. This finally, 43 temple thefts were detected in this case across Andhra Pradesh and Telangana, sir. So I'm just skipping this, sir. Sir, I'll just talk about a few minutes for cybercrime, sir. Yeah. Sir, we have a national cybercrime reporting portal. 1930 is a number in which, in the past 6 months, sir, 25,000 calls were received. 293 crores was lost. Out of which amount frozen by us is only 44 crores, because the amount immediately goes away from one account to another account, sir. I'll just tell you that also a little later, sir. Out of which only 3.5 crore amount was returned to the victims. 14 crores is in the process, sir. So sir, property offences, sir, entire property offences in the past 6 months is about 79.5 crores. There is a burglary, robbery, dacoity, everything, chain snatching, everything. But it's 293 crores in the cybercrime, sir. This shows the magnitude of the cybercrime that's taken place. The most prevalent cyber fraud these days is the digital arrest, sir. A lot of people, including the IT professionals, businessmen, industrialists, in fact, all big moneyed people, sir, are being targeted there. What happens is they'll get a call. I know some of the big politicians also are actually targeted, sir. Some of them we were able to actually advise them and save them also. What happens is they'll get a call as either from WhatsApp or Skype or something. Initially, WhatsApp call will come, sir, saying that we are from CBI. You have violated some law. You have not paid some tax. Your mobile number is found in particular thing in Mumbai, or your Aadhaar card is shown in some crime branch offence. Like that, they will say, sir. So that they will pose, generally they will pose themselves as CBI or ED or even court officials, sir. And they will also show, they will put on their uniform, police uniform or lawyer uniform, and they will also show in the background the police station backdrop will be, police station name will be there, or a court backdrop will be there, sir. So they will coerce the people, they will digital arrest him, they will tell him not to move out of the place till they say, finally they have to pay money and then go, sir. See, as many as, sir, in the entire country, from Jan to April 2024, over 4,500 cases of digital arrest scam were reported. The loss is more than 120 crores. And on average, sir, the loss is about 80 lakhs. Many a time, in fact, recently we had a case in Vijayawada. The money loss is about 1.25 crores. I'll just come to that a little later, sir. So when it comes to the cyber safety, the only thing is prevention is the best mantra, sir, because it's very difficult for us to control these cyber frauds. So what happens, sir, is we have to leverage the technology, we have to bring in a lot of awareness among the people,
in the NTR Commissionerate, what they did, sir, they have not only done the rallies, not only held the meetings, but then they held the meetings with the bankers, because bankers are the most important people in this entire thing. Because the money is transferred from one account to another account, it may be 1.25 crores, 1.5 crores, 80 lakhs like that, so it's just going away. So these Vijayawada police have given a questionnaire to the banker. So whenever somebody is transferring a big amount, they'll ask him, are you under threat? Are you doing on your own? Is it because you are asked by somebody to do it? Are you doing like that? They'll ask, sir. And then they have also formed what is called cyber commandos. And there's one APK module, sir. What they did, they have, Vijayawada police, sir, one, they have done, I'll just show you. So this is the questionnaire, sir, which is given to the banker. In SBI branch Tiruvuru, on 15th of November, there was a call to a software engineer to transfer 50 lakh rupees. So he was about to transfer the amount. The banker asked him, are you under some threat? He said, yes, somebody made a call to me, so I'm giving it. So the banker, who is a little alert, he told him that is a cyber fraud, don't do it. That's how he was able to save a 50 lakh transfer on that day. That's in Tiruvur branch of SBI, sir. On the same day, actually, sir, it's happened in Machavaram SBI branch. One lady has transferred 1.25 crore on the same day. It is because, of course, the bank, the CP Vijayawada held a meeting with all the bankers, but that man was not alert. SBI Machavaram, this man was alert. He was able to control this crime, sir. Apart from that, sir, what our people did is we have cyber commandos. A lot of policemen were trained, and they were going and telling people, motivating them to go to college and all that. Apart from that, sir, they have the cyber soldiers. We have cyber soldiers, sir. As many as 2,686 cyber soldiers among teachers, IT professionals, and local leaders have been trained. They go and tell the people further. Apart from that, sir, they have devised an APK module. These cyber soldiers, they send an APK to an app to these to citizens, sir. That citizen opens it. That will have 16 modus operandi education. It's an education of 16 different kinds of modus operandi. So once he goes through it, if every citizen goes through, if a particular citizen goes through it, he will get a certificate that he is a cyber citizen. He gets a certificate. So he gets educated at least trained in at least those 16 modules. So we have as many as 2,96,338 people as of today who are the cyber citizens in Vijayawada, sir. A similar thing is being done in Vizag also. They are trying to do that, sir. Tirupati SP recently did a cyber awareness drive where he involved about 60,000 students of various schools, sir. They attended the interactive online session. The main themes were three: the cybercrime, drug abuse, and the women's safety, sir. Like this, almost every district is doing, sir, but Vizag and Vijayawada, they are doing in a big way. Tirupati, Guntur, Rajahmundry, they are also doing, sir. Recently, sir, which is very difficult thing actually, digital arrest, busting, catching a digital arrest is very difficult. So in Vijayanaram, we have done a good job recently, sir. A 70-year-old man was, woman was duped for about 40 lakh rupees, sir. So the case was, she approached the Vijayanaram one-town police. They asked her, in fact, she transferred the money. That means the crime was committed. I mean, the fraud was over. Then she went to the Vijayanaram one-town police station and approached them. Our people have, she also launched a complaint with the 1930 helpline. So our people have identified a mule account holder, and then he became a member through a Telegram group, sir. So our people went to Pune, caught him, and from there there's another person in J&K. So he was also caught. As much as 22 lakhs of money was recorded in this case. So this is what, in fact, sir, it's very difficult. It is 50% recovery in a digital arrest is also difficult.
people are able to do it, sir. So Vizag police recently, on a tip-off, they were able to catch a gang operating in Vizag. It's operating in Vizag, sir. With the help of, in fact, Gujarat Cybercrime Police also, they coordinate with them, and they were able to dismantle an illegal payment aggregator called Peace Pay, was operating without the RPA authorities' authorization, sir. So the aggregator was facilitating scams. The inspectors from cybercrimes and task force, they conducted discrete inquiries in flat number, in a flat in Visakhapatnam. They raided and apprehended the accused, sir. They recovered 65 mobile phones, 9 laptops, 8 CPUs, and lot of hardware and routers, other gadgets. బ్రీఫ్ అంటున్నా. So, టైం I'll ఇంకా చాలా వెల్ఫేర్ కూడా ఉంది. I'll just tell you this thing. Sir, a small submission, sir. If you can just go back one slide. Sir, ఈ విషయంలో సార్ లాస్ట్ నిన్న కూడా 27 సంవత్సరాలు వ్యక్తి సార్ రీసెంట్గా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, గతంలో అప్పు తీసుకున్నాడు సార్ ఈ ఆన్లైన్ యాప్స్, ఎస్పెషలీ చైనీస్ యాప్స్ దీంట్లో. దానివల్ల అతను సకాలంగా చెల్లించలేకపోతే వడ్డీ పైన చక్ర వడ్డీ వేశారు సార్. ఈ యాప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి సార్. కొత్తగా పెళ్ళైంది భార్య ఫోటో మార్ఫ్ చేసి వాళ్ళ బంధువులందరికీ వాట్సాప్ చేసి బెదిరించారు సార్. అది తట్టుకోలేక అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సార్. దీస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ ఆర్ నో బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ సార్. గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా మన లాస్ట్ టైం బడ్జెట్ సెషన్లో కూడా డిస్కస్ సార్. కొత్త చట్టంగా నేను తీసుకొచ్చి దీన్ని కొంచెం అరికట్టాలి సార్. అంటే ఇర్రాషనల్ లెవీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒక భాగము, టెక్నాలజీ వాడి ఇట్లా హెరాస్మెంట్ చేస్తాం, ఇది మేజర్ ఇష్యూగా స్లోగా మారుతుంది సార్. సో దయచేసి డీజీ గారు కానీ ఎస్పీ కూడా కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని కొడుతున్నాను. ఎంతవరకు దీని మీద డెప్త్కి వెళ్ళారు డిపార్ట్మెంట్? అలాంటి యాప్లు వచ్చేప్పుడు ఇలాంటి ఐ హ్యాండెడ్గా వాళ్ళు చేసినప్పుడు హౌ టు గో అబౌట్, దానికి ఉండే చట్టాలు సరిపోతాయా, ఏదైనా స్పెషల్ యాక్ట్ కూడా చేసి రావాలా? ఈ సోషల్ మీడియా కానీ, ఈ అబ్యూజ్ కానీ, ఈ ఫైనాన్స్ చేసి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ బాగా వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ బాగున్నాయి, కానీ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, ఇంకా ఏ టైప్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎట్లా మనం కంట్రోల్ చేస్తాం, ఎట్లా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తెస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సైబర్ క్రైమ్లో సార్ మెయిన్ మనకి ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. అయినాక పట్టుకోవడం చాలా చాలా కష్టం సార్. బికాస్ మనీ goes from one account to another account within seconds. Most of the times what is happening, what we observe, sir, the amount goes from a savings bank account like our account to a current account. A current account holder mule account పెట్టుకుంటారు సార్. అక్కడ 1 crore 2 crores వరకు లిమిట్ పెట్టుకుంటాడు. అది విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇట్ గోస్ అవే ఇంటూ అదర్ అకౌంట్స్. నేను ఏమంటానంటే యువర్ రైట్, కానీ క్వశ్చన్ ప్రివెన్షన్, రియల్ టైం ఎట్లా డిటెక్ట్ చేయడం, సిమిలర్ క్రైమ్స్ మళ్ళా జరగకుండా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయడం. Sir, Harish here, sir. Sir, I have studied these issues in detail, sir. This particularly this loan apps, sir. In our state, sir, all these apps are illegal apps, mostly Chinese apps. They are operating from foreign countries, circulating these apps through the local organizers, sir. That's one aspect, sir. Then when the people take small loans, say even for example Vizag case where this fisherman has committed suicide, he has taken only 2,000 rupees, and our entire his data is being stolen and being migrated to China and other places, and these people are misusing that data. How they are misusing is through the network of these collection agents again, sir. These collection agents, they are resorting to extortion, they are resorting to all kind of threats to the family, through the social media, abusing through social media, everything they are doing, sir. In our state, sir, we don't have right now any database of how many these apps are there, how many these organizers are there, how many collection agents are there. So I have put my teams on the job, sir. Another 15 days I will be able to do, but police department may have to chip in to get this. And then how many cases have been registered so far in last year in 5 years, sir? How many people have suffered? How many people have become the victim? We have to get the information from them, sir. Unless we have this database, then we can think of
going forward by making maybe bringing in a special legislation and making rules and then making the SOPs how to go about it, sir. ఇప్పుడు మెయిన్గా మీరందరూ ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చూస్తే కొద్దిగా మనం మీరు అవుట్కమ్స్ కూడా 6 months మనకు వచ్చుంటే ఒక ఐడియా వచ్చేది వేర్ వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ దెన్ ఫర్దర్గా ఇఫ్ ఇట్ డ్రిల్ డౌన్ దెన్ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్. దీన్ని టోటల్గా స్టేట్లో క్రైమ్ని అనలైజ్ చేయడానికి అదే మరిగా అనలైజ్ చేసి వాట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ క్రైమ్స్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఆర్ కమింగ్, బ్యాంక్ ద్వారా కానీ యాప్లు కానీ లేకపోతే వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ చీటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని 3 types కింద 3-4 కేటగిరీస్ కింద డిపార్ట్మెంట్లో 1-2 టీముల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఒకటి డొమెస్టిక్ నాలెడ్జ్, డొమైన్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ పోలీస్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్లో మీరు కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి టెక్నాలజీ కూడా టచ్ ఉండే వాళ్ళని అందులో పెట్టి ఎయిదర్ కన్సర్న్ పోలీసులోనే టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ది బెస్ట్. ఒకవేళ లేకపోయినా బయట కూడా మనం అవుట్ సోర్సింగ్ చేసుకొని రెండో పెట్టి వన్ ఈస్ యాజ్ యు రైట్లీ మెన్షన్ యాప్లు కానీ సైబర్ ఫ్రాడ్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా. సెకండ్ ఏరియా ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాస్ మనం అనుకున్నాం. యూస్ కేసెస్ రియల్ టైంలో కొన్ని కేస్ స్టడీస్ చేసాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కనీసం అంతవరకు కేస్ స్టడీస్ కూడా లేవు, ఇప్పుడు కేస్ స్టడీస్కి వచ్చాం. దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఈ కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని ఇప్పుడుండే కేస్ స్టడీస్ అందరూ కూడా వాడే విధంగా ఏ విధంగా సర్క్యులేట్ చేయగలుగుతాం. సెకండ్ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఏదైతే సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయో కవరేజ్ క్రూషియల్ అన్ని ప్లేసుల్లో ఉన్నాయా లేదా. ఇప్పుడు కొంతవరకు మీరు బ్యాంకులు లేకపోతే షాపింగ్లు ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరినీ ప్రైవేట్ వాళ్ళందరినీ మొబిలైజ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. అందువల్ల వాళ్ళకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో క్రూషియల్ ప్లేసెస్, ఒక టెంపుల్, ఒక స్టాచ్యూ ఆర్ గ్యాప్లు, అక్కడ మనం సీసీటీవీ కెమెరాలను పెట్టి అది కూడా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ వస్తున్నాయి. ఒకటి ట్రాఫిక్లో వచ్చే డ్రంక్ డ్రైవింగ్ ఇది కానీ లేకపోతే స్పీడ్లో పోవడం కానీ సీట్ బెల్ట్ లేకుండా పోవడం కానీ ఇలాంటి వేరియస్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ తీసుకొని రియల్ టైంలో అవుట్ కంట్రోల్ మీ పోలీసుని రీఓరియంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రియల్ టైంలో ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఉంటారో వాళ్ళని కూడా మనం రీఓరియంట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ 4-5 కేసులతోనే మీకు కొంచెం చూసే వాళ్ళకు భయం వస్తుంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నా, పోలీసింగ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ అయినప్పుడు క్రిమినల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటారు. పోలీసింగ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు క్రిమినల్స్ ఆటోమేటిక్గా సైడ్ లైన్ అయిపోతారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గర ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అవన్నీ పెట్టడం ఒక యాంగిల్. ఎంతవరకు మీ ఫోటోలన్నీ మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్ ఏదర్ రౌడీ షీటర్స్ ఆర్ క్రిమినల్స్ ఆ డేటా అంతా ఆన్లైన్లో పెట్టారా లేదా. ఇవి పెట్టుంటే రియల్ టైంలో మనం ఎంతవరకు ట్రాక్ చేయగలుగుతున్నాం వెహికల్స్ని కూడా వాడు పోయేటప్పుడు క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రియల్ టైంలో ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఇది కాకుండా వీలైతే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ ప్లేసెస్ అన్నీ మీ దగ్గర మనుషులు ఉంటే కొంతవరకు చెక్ చేసుకొని డ్రోన్స్ని ఆటోమేటిక్గా ర్యాండమ్ సర్ప్రైజింగ్ ఒక రాత్రి ఇదే టైంలో వస్తుంటే ఆ టైంలో ఎవడేం చేయడు. మీరేం పెట్రోలింగ్ పార్టీ పంపిస్తారు, మారుస్తూ ఉంటారు మనుషులు పంపించి. యూ సెండ్ ఎ డ్రోన్, ఒక రౌండ్ వేసుకొని వస్తుంది, ఇంకొకసారి ఇంకొక డైరెక్షన్లో పోతుంది. ఎక్కడైతే సీసీటీవీ కెమెరాస్ కవర్ చేయవో ఆ ఏరియా పంపిస్తారు. సీసీటీవీ కెమెరాలో వచ్చే డేటా కూడా అనలిటిక్స్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా డ్రోన్ మీరు ఆపరేట్ చేస్తారు. అది కూడా మీరు పెట్టండి. అదే మరి యాక్సిడెంట్స్ కూడా
మొత్తం నేషనల్ హైవేస్ ఇప్పుడు కొన్ని హాట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ఆ హాట్ స్పాట్స్లోనే యాక్సిడెంట్లు అవుతూనే ఉన్నాయి. ఆ ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, ఇష్టానుసారంగా పోవడం, కేర్లెస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చేసి ఆ బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని డ్రైవర్ని కంట్రోల్ చేసి కస్టడీ చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. ఆ నెంబర్ ప్లేట్స్ రికగ్నిషన్ కానీ వేరియస్ థింగ్స్ మీరు తీసుకురావాలి. ఇలాంటివి నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తున్నాను. ఇవి జిల్లా లెవెల్లో ఎస్పీలు, అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు కలెక్టర్స్ కూడా, లేకుంటే పాలిటీషియన్స్ కూడా, వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్. మానసికంగా మనుషుల్లో మార్పు రాకుండా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయకుండా కొడితే మాత్రం దానివల్ల పెద్ద ఫలితాలు రావు. మనం ఈ యూస్ కేసెస్, చిన్న పిల్లలు చంపేశారు, అది మనం ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగితే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ డీజీపీ ఆఫీస్లోనూ లేకుంటే హోమ్ మినిస్టర్ మీరంతా పెడితే దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంపాక్ట్. ఒకవేళ అవసరమైనప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్, జిల్లాలో పోయినప్పుడు మాట్లాడతారు, డిప్యూటీ సీఎం, అందరం కూడా మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్లో ప్రిపేర్నెస్ వస్తుంది, అవేర్నెస్ వస్తుంది. అవేర్నెస్ భయం వస్తుంది, రెండోది మార్పు కూడా తీసుకురావచ్చు. ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్లో కొత్త పోకడలు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక రకమైన క్రిమినల్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు క్రిమినల్స్ కూడా ఇంటెలిజెంట్ క్రిమినల్స్, సైబర్ క్రిమినల్స్ తయారయ్యారు. ఇవి వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా దీనికి వస్తే తప్ప ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కాదు. దీన్ని మనం న్యూ ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు న్యూ వేస్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇది అయిన తర్వాత వీలైతే డిపార్ట్మెంట్లో 3 మెంబర్ ఆర్ 5 మెంబర్ కమిటీ, టోటల్గా ఒక మనిషి నాకే అన్నీ తెలుసు చేస్తా ఉంటానంటూ కుదరదు. అట్లా కాకుండా జిల్లాల్లో మీరు చేసే యూస్ కేసెస్, బయట వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి యూస్ కేసెస్ ఎంతవరకు మనకు వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఏమీ కొత్తగా ఇన్నోవేట్ చేయడం లేదు. ప్రపంచం అంతా ఈ క్రైమ్ ఉంది, సిమిలర్ క్రైమ్ ఇప్పటికే చాలా చేశారు. ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. సీసీటీవీ కెమెరాలు యూజ్ చేసుకొని రియల్ టైం ట్రాకింగ్ జరుగుతూ ఉంది, రియల్ టైం ప్రివెన్షన్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. యాక్సిడెంట్స్ అన్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తే, కొంతమంది వచ్చారు, మాకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, మేమే పెడతాం, ఎన్ని కెమెరాలు కావాలన్నా మేము ఇచ్చిన దాంట్లో మాకు కమిషన్ ఇవ్వండి చాలని, మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాం, మీరు మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ పాస్ ఆన్ చేయండి, దట్ విల్ బి సస్టైనబుల్, విల్ గివ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్, విల్ వర్క్ విత్ యూ అని. అలాంటివి ఉంటే అవి కూడా తీసుకోవడం. రిమైనింగ్ కేసెస్ని ఎవ్రీ ఛాలెంజ్కి ఈ 3 మెంబర్ కమిటీ ఆర్ 5 మెంబర్ కమిటీ, ఇందులో అవసరమైతే పోలీసులే బాగుంటే మీరే చేయడం, కొంతమంది టెక్నాలజీని పెట్టడం, డెవలపర్స్ని పెట్టడం, టైం టు టైం యూస్ కేసెస్ తయారు చేసి ఆ యూస్ కేసెస్ అందరూ వాడే పరిస్థితి రావాలి. మనుషులతోనే చేయాలంటే మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే వాడిని పట్టుకోవడానికి మీ ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ట్రైన్ అవుట్ అవుతారు, యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్. బోత్ ఈ మార్గాలు నేను కొన్ని అనుకున్నాను. సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే, వాట్ ఈస్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ మనకుంది. ఇంతవరకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాం, దాన్ని ఇంకా ఏ విధంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి. ఇది సిబిసిఐడిలో కావచ్చు, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్లో కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్లో ఇంటెలిజెన్స్ మన ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ దీన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యాంగిల్లో కానీ ఆలోచిస్తే దాన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఫైనల్గా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మనం అసమర్థులం అయితే నేరస్తులు అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది, మనం సమర్థులైతే నేరస్తులు ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతారు. మూడోది, ఇక్కడ జరిగేదంతా కూడా మీరు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకప్పుడు నేరస్తులుగా పరిగణించాడు, ఇప్పుడు నేరస్తులు రాజకీయ ముసుగులో కూడా మనకు థ్రెట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డీస్టెబిలైజేషన్ ప్రాసెస్. సోషల్ మీడియాలో పెడతారు, ఇంక వాడి ఇష్ట ప్రకారం బిహేవ్ చేస్తారు, అంటే ఇంకా వల్గారిటీకి పరాకాష్ట అనమాట. నిన్న కూడా ఈ మధ్య కొంతమంది కనపడి చాలా బాధపడే పరిస్థితికి వచ్చారు. కడాన బ్రహ్మకుమారీస్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు. ఇటీవల లేటెస్ట్ ట్రెండ్ బ్రహ్మకుమారి జోలికి ఎవరు రాలా ఇంతవరకు. ఇప్పుడు బ్రహ్మకుమారి జోలికి వచ్చారు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. టూ మచ్ అది. వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసి వాళ్ళు కూడా చాలా వల్గర్గా బిహేవ్ చేసి
నా వాళ్ళు కూడా భయపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఏంటిది మేమేమో ఎట్లా వస్తాం? ఒకప్పుడు బ్రహ్మకుమారీస్ అంటే దొంగలను మార్చిన వాళ్ళు, నేరస్తులను మార్చడానికి పనిగట్టుకొని పనిచేసేవాళ్ళు. ఈవెన్ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ నేనే పంపించాను పోయి ట్రైనింగ్ ఇమ్మని నేరస్తులందని. వాళ్ళల్లో పరివర్తన తీసుకొచ్చారు, అలాంటి వాళ్ళ మీద పెట్టారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యూ ట్రెండ్స్. వీ హ్యావ్ టు గో ఆల్ అవుట్, వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. ఈ యూఎల్బీస్ని కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఫండింగ్ కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా సీసీటీవీస్ పెట్టుకోవచ్చు సార్. తెనాలి మున్సిపాలిటీలో మేము 25 lakhs అందరినీ చేయమన్నాం. అది ఒకసారి మీరు అది కూడా ఒక మాట చెప్తే బాగుంటుంది సార్. తర్వాత సోషల్ మీడియా సార్, ఐ థింక్ వీ షుడ్ బీ ద ట్రెండ్ సెటర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సార్. ఎందుకంటే మనకు జరిగినంత అబ్యూస్ పదే పదే డిప్యూటీ సీఎం మనం క్యాబినెట్ అనుకున్నాం కదా సార్, ఒక చట్టం తీసుకొద్దామని. ఈ డిజిటల్ క్రైమ్, ఈ ఐటీ రిలేటెడ్ దాని గురించి, ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా గురించి వీలైతే ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంగేజ్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ కమ్ విత్ ఎ న్యూ యాక్ట్, కొంచెం డెఫినెట్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది సార్ సొసైటీలో. ఎక్కడైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో కెన్ వీ హ్యావ్ వన్ కమిటీ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దెన్ విల్ హ్యావ్ ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ, ఐటీ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఎవరు హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ మనోహర్ని పెట్టండి, మనోహర్ని సత్యాన్ని పెట్టండి, సత్యం అన్నాడు, సత్యాన్ని కూడా పెట్టండి, నలుగురు పెట్టి ఒక కమిటీ హోంవర్క్ చేయండి బెస్ట్ చట్టాలని. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి, ఫీడ్బ్యాక్. సబ్మిషన్ సార్. సార్ గతంలో సార్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూస్ టు చార్జ్ ప్రెడేటరీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సార్. 24%, 28% చార్జ్ చేసేవాళ్ళు సార్. అప్పుడు చాలా మంది హ్యారెస్ చేస్తూ దెన్ ఆర్బీఐ బ్రాట్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ సార్, దే షుడ్ నాట్ చార్జ్ 3 to 4% మోర్ దాన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సార్. ఎంత వాళ్ళు అది కూడా మేము చాలా సఫర్ అయ్యాం. మైక్రో ఫైనాన్సింగ్ అట్ వన్ స్టేజ్ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చి గ్రామాల్లో మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పెద్ద ఎత్తున ఫైట్ చేశాం. గ్రామాల్లో ఎవరైతే డిఫాల్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి లేడీస్ని మిడ్ నైట్ కూడా క్యాబ్ చేసి వాళ్ళు ఒక ప్లేస్లో పెట్టి వాళ్ళని హెరాస్మెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం కూడా చేసి పోరాడి అవన్నీ కరెక్ట్ చేపించాం. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ఈ మనీ లెండర్స్ అంతా కూడా ఇష్టానుసారంగా చేయడం, మైక్రో ఫైనాన్స్ చేయడం, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ. లోన్ యాప్స్ కూడా సార్, ఇఫ్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ టు ఆర్బీఐ సార్, టు presently they haven't prescribed any limits sir for no you that is where I am saying department లో మీరు చెప్పినట్టన్ని కూడా క్రైమ్స్ ఏవైతే రిపోర్టింగ్ అవుతున్నాయో ఆ క్రైమ్స్ ని ప్రివెంటివ్ గా ఏం పోవాలనో ముందుగానే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మనం, అప్పుడే ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. అందుకే నేను చెప్పిందంటే 3-5 member కమిటీ కంటిన్యూగా సెర్చ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఆన్సర్స్. పొలిటికల్ కమిటీ ఇది కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తామంటే మీరు కోఆర్డినేట్ చేయండి, విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. యూస్ కేసెస్ మీద మీరు అందరూ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఆ కమిటీని మీరు రివ్యూ చేయండి, కావాలంటే ఆ కమిటీ కూడా రివ్యూ చేయండి. ఓకే సార్ ఎస్పీ గురు సార్ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ క్రైమ్ సార్, మోస్ట్లీ మన అప్రోచ్ రియాక్టివ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది సార్. క్రైమ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామని సార్. బట్ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ గురించి చాలా మంచిగా చెప్పారు సార్. ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కే కానీ ఇప్పుడు ట్రూ కాలర్ వచ్చాక సార్, అంతకు ముందున్న స్పామ్ కాల్స్కి ట్రూ కాలర్ వచ్చాక స్పామ్ కాల్స్ మనం అటెండ్ చేయడానికి చాలా తగ్గింది సార్. అట్లాగే మనము ఎవరైతే అవేర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా, ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి సార్ లోన్ యాప్ గురించి కానీ టెలిగ్రామ్ యాప్ గురించి కానీ. ఏదైనా వాట్సాప్ నెంబర్కి మనం ఇట్లాంటి ఏపీకే ఫైల్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఫలానా నెంబర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అది మనం మన గవర్నమెంట్ నెంబర్కి పంపించేసి ఇమీడియట్గా దాన్ని వెట్ చేసి ఆ ఏపీకే ఫైల్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేయడము, ఐపీ అడ్రస్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేయడము, సిమ్ కార్డ్ ఓనర్ని కంప్లీట్ బ్లాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే సార్ మన దగ్గర ఉన్న అటాక్ సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా తగ్గిపోతుంది సార్. అదే మధ్య మీరు అన్నట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీకి తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్ని టైం టు టైం యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నీ చాలా మందికి తెలియదు, ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటుంది. ఏదో ఎవరో ఫోన్ చేశారు, టకామని ఫోన్కి రెస్పాండ్ అవుతారు, దెన్ హ్యాకింగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఈవెన్ మన పిల్లలు కూడా చేశారు కొంతవరకు, కానీ దిస్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మనం చేస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు. మీరు ఆ కమిటీ కూర్చొని మీరు అవి కూడా ఇవ్వండి మాకు, ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఏం చేయాలి సార్. ఇప్పుడు మనం అది ప్రొయాక్టివ్గా బ్లాక్ చేసుకుంటూ పోతే కాస్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ పెరుగుతుంది సార్ అతనికి. సార్ ఇంకొకటి సార్, ఇందాక లాస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఉంది సార్, వీ డెవలప్డ్ వన్ కోపైలట్ యాప్ సార్.
దాంట్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ మనం వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చెప్తే ఎంటైర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విల్ కమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్. ఆ తర్వాత రిలవెంట్ లాస్ ఏంటి, దాని సెక్షన్స్ ఏంటి, తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకపోతే డిఫెన్స్ ఎట్లాంటి అప్రోచ్తో మన ప్రాసిక్యూషన్ కేసు పోతుంది, అట్లాంటి సజెషన్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఏఐ తోటి ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి సార్. మీకు వీళ్ళు కూడా కర్మయోగి ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఒక పోర్టల్ తయారు చేశారు, వాళ్ళు మొత్తం ఇండియా అంతా కూడా ట్రై, అది ఎంతవరకు ఉందని తెలియదు. 5 lakhs అది కూడా చెప్పండి ఒకసారి. ఎగ్జామ్ ఎంతమంది వచ్చారు చెప్పండి, దానికి ఫిగర్స్ అవి చెప్పండి. సార్ కర్మయోగి ఫారదులు ఇప్పుడు మనం మొత్తం 6.8 lakh గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాం సార్. ఇంకా మనకు అక్కడ కోర్సెస్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు సార్. నౌ వీఆర్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ సమ్ క్యూరేటెడ్ కోర్సెస్ అండ్ ట్రైంగ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ దాట్. ఆల్రెడీ ఐగోట్లో ఉన్న కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు కర్మయోగి భారత్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన కోర్సు ఉన్నాయి. లాస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్ మీరు సజెస్ట్ చేశారు ఏపీ స్పెసిఫిక్గా ఉన్న కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తయారు చేయమని చెప్పాను, అది తయారు చేస్తున్నాం సార్. మీరు ఏంటంటే మెయిన్గా వారు చెప్పినట్టు కర్మయోగి పోర్టల్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ పోర్టల్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇది వాళ్ళు స్పెషల్ కోర్సెస్ కూడా తయారు చేశారు ఎంప్లాయీస్ తీసుకోవడానికి. ఆన్లైన్లోనే ఆ కోర్సెస్ తీసుకొని కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ముందుకు వచ్చారు. అది ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి. దాంట్లో కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ కోర్సెస్ కావాలంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. లేకపోతే మనకేం కావాలో మనం అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకుందాం, ఇంకా ఏదైనా ఫర్దర్గా ఉంటే వాళ్ళు చేయలేకపోతే. దట్ బాడీ ఈజ్ డూయింగ్ రీజనబుల్లీ ఆల్ రైట్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్. అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు మామూలునే వస్తాయి. పోలీసుల్లో కూడా ఇండియన్ పీనల్ కోడే కాబట్టి మీది సెపరేట్ ఏం కాదు కాబట్టి అన్ని స్టేట్స్కి వచ్చిందే వస్తుంది. అవి కూడా చేసి అవసరమైతే యూస్ కేసెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇమ్మని చెప్పందాం. ఏం చేశారు చూద్దాం. సార్ ఎస్పీ ఏలూరు చెప్పింది సార్, యాక్చువల్లీ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ టూల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్, విచ్ ఇన్ఫాక్ట్ రీసెంట్లీ సార్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ డీజీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాస్ సేయింగ్ దట్ సార్. ఎవరైనా ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే అప్పటికప్పుడే సెక్షన్స్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హి హస్ డన్ సార్ యాక్చువల్లీ. అది ఎంతవరకు ఉందో ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి. యూ డూ వన్ థింగ్, వీరిని పోలీస్ దీంట్లో కూడా దీంట్లో ట్రైనింగ్ దీంట్లో ఎంతవరకు వాళ్ళు చేశారో ఒకసారి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే మన గవర్నమెంట్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా పోలీసులు ఒకరిద్దరు కానీ వీళ్ళు అయితే కొంచెం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆల్ పోలీస్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్. మీరు ఆ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టచ్చు దాంట్లో. మీరు చెప్పినట్టు ఇమ్మీడియట్గా రావడానికి ఒకవేళ లేకపోతే అన్నీ కూడా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేశారని అన్నాం. దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ వర్క్. మళ్ళీ దానికి కౌంటర్ కాకుండా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూనే అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏం కావాలి మనం చేద్దాం. In fact, this is first of its kind in India, sir. What he has done. Okay, we'll very happy with సార్ అది ట్రైనింగ్ యాప్ కాదు సార్, కోపైలట్ లాగా వస్తున్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ డామినేటెడ్ బై ఏఐ సార్. అదొక కోపైలట్ అసిస్టెంట్ లాగా ఉంటుంది సార్. ఆయనకి ఆన్ సీన్ ఫర్ కస్టమైజ్డ్ వాట్ ఎవర్ హిస్ వర్క్ ఫ్లో విల్ ఎంటైర్లీ బీ రీఎనర్జైజ్ సార్ విత్ కోపైలట్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ అయితే పోలీస్ కోపైలట్ సార్. సార్ దీంట్లో ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, ఇది మనకి ఒక ఇంటర్న్ చేత చేయించి మేము స్టార్ట్అప్ ద్వారా తీసుకుని ఒక పిఓసి దాకా తీసుకొచ్చాం సార్. ఇట్ టుక్ 1 year టైం సార్. ఇప్పుడు ఇవాళ 1 year 2 years అంటే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ టెక్ వరల్డ్లో సార్ ఆల్మోస్ట్ టెక్ అప్సైడ్ డౌన్ అయిపోతుంది సార్. సార్ ఇది మన దగ్గర చాలా సీసీటీఎన్ఎస్లో చాలా రిచ్ డేటా ఉంది సార్, లైక్ 15 years 20 years ఆఫ్ క్రైమ్ డేటా ఉంది సార్. ప్లస్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా మన దగ్గర ఉంది సార్. స్టార్టప్స్ని కాకపోతే ఒక కనెక్ట్ లేదు సార్. స్టార్టప్స్ ఉంటున్నాయి కానీ మాకు అందుబాటు డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, వాళ్ళకి డేటాకి ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే సార్ అప్పుడు ఈ యూస్ కేసెస్ అనేవి మనం ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సార్. అండ్ దీని ద్వారా సార్ కాదు మా నేను ఏమన్నానంటే మీ 3 member కాబట్టి యూ విల్ బి 1 member. బీ క్లియర్. కాదు ఆ 3 member కమిటీ నేను ఏమన్నానంటే మీరు ఒకరు ఇంకెవరు పెడతారు. ఓవరాల్ పోలీసుల్లో ఒక 2-3 టెక్నాలజీ ప్లస్ పోలీసింగ్ 2 అనుభవం ఉండే వాళ్ళు పెడితే ఒకరిద్దరిని యాడ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ కూడా మీరు అది చెప్తే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. విల్ గైడ్ సార్. ఈ ఏపీకే స్టోర్ సార్ మనకి జనరల్గా ఏపీకేలో 2 ప్లాట్ఫామ్స్ మేజర్ సార్. ఒకటి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ సార్, రెండోది మన ఐఓఎస్లో యాప్ స్టోర్ సార్. ఈ 2 మేజర్ సార్. ఇది కాకుండా థర్డ్ థింగ్ సార్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఏపీకి లింక్ షేర్ చేస్తారు సార్. ఈ 3 సోర్స్ సార్ మనకి. సార్ నవ్వు గూగుల్ టైప్ ఉంది సార్, మనకి వాట్సాప్ టైప్ ఉంది,
మన సైబర్ సెల్కి ఎటువంటి లింక్ వచ్చినా ఏపీకేది మన సైబర్ సెల్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళతో టైప్ చెప్పేసి బ్లాక్ చేసేస్తే సార్ ఇమీడియట్ చాలా ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది సార్. మేజర్గా ఈ 3 ఏపీకే మనకి డౌన్లోడ్ సార్. గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఐఓఎస్లో యాప్ స్టోర్ సార్. 3వది డైరెక్ట్ లింక్ త్రూ వాట్సాప్ జనరల్గా జరుగుతుంది సార్, ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ జరుగుతుంది. సో ఈ 4 థింగ్స్ ఐ థింక్ వీ క్యాన్ టేక్ కేర్ సార్. We'll do one thing. Police is enforcing agency. కొన్ని రిసోర్సెస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, బట్ నాలెడ్జ్ వైజ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ గూగుల్ కానీ లేకపోతే మిగిలిన డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎందుకంటే కర్మయోగి వన్ వే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఏజెన్సీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూనే మీరు ఒక హోంవర్క్ చేస్తే దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. ఒకటి నేను మీకు తిరుమలరావు కానీ మీకు అందరికీ చెప్పేది రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అన్నీ మాకు తెలుసు అనుకోవద్దండి. ఇంకా మనం నేర్చుకోవాలి చాలా ఉన్నాయి బయట. అది ఓపెన్ మైండ్తో ఉంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ మనం అనుకుంటే ఓకే బాగా చేసాం, ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంటేషన్ చేశారు, అకాడమిక్గా ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ, క్రైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, దెర్ వాట్ ఈస్ ది యూస్? ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి ఒక్కరూ వాడి అన్ని పరిధుల్లో కానీ క్రైమ్ కంట్రోల్ చేస్తారు. తప్పించుకోలేమంటేనే వీళ్ళంతా కూడా ఇది చేస్తారు. I have seen so many things in my life. ఒక నోన్ కన్విక్ట్ తిరుపతిలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పోలీసులు అందరూ ఉన్నారు గట్టి మాట్లాడుతున్నా. భయంకరంగా తను ఒక సైకో. ఎవ్రీడే ఒక ఉమెన్ చంపేవాడు. లోన్లీ ఉమెన్ తిరుపతి సరౌండింగ్లో నేరుగా ఎక్కడో గ్రేజింగ్ చేస్తా ఉన్న ఉమెన్ దగ్గరికి పోయేవాడు. క్రూయల్గా పెద్ద రాయి తీసుకొని నెత్తినే చంపేసేవాడు. ఏది తీసుకునేవాడు కాదు. వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఉంగరం కూడా తీసుకుపోయాడు కాదు. చంపేస్తాడంతే వెళ్ళిపోతాడు. ఎక్కడ రాత్రుల్లో పడుకోనుంటే స్ట్రే హౌసెస్ ఉంటే ఆ హౌస్ పోయి క్రూయల్గా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. 35-40 మెంబర్స్ని చంపాడు. పెద్ద మిస్టరీ. ఆ రోజు నేను దొర డీజీపీ పిలిచాను. ఏంటి దొర ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా, ఎట్లా మరి డీజీపీ గారిని అడిగాను. సార్ పట్టుకుంటాం సార్ అన్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏమైంది అన్న. నేను కంప్యూటర్లు ఎప్పుడూ అడ్వాన్స్గా ఉంటాను కాబట్టి సార్ కంప్యూటర్ ఇచ్చేయలేదు సార్. ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేశారా అన్న. చేస్తున్నాం సార్. చేస్తే ఆ ఎవిడెన్స్ పెట్టి అనలిటిక్స్కి వెళ్ళారా ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవన్నీ కానీ అని అడిగాను. ఆధారాన్ని లేదు సార్ అవన్నీ అప్డేట్ చేయలేదు సార్ అన్నాడు. ఈవెన్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ కూడా అప్డేట్ చేయలేదు. 6 months పట్టింది నాకు ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ చేస్తే. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి వస్తే మన దగ్గర ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ లేదు. హౌ పోలీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్? తెలంగాణలో పెట్టి అక్కడే ఉంది సర్వర్ కూడా. ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు పెట్టాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ అప్డేట్ చేయలేదు. తర్వాత వాడిని ఎతికితే ఇవన్నీ పెట్టి కంటిన్యూగా ఐడెంటిఫై చేశారు 6 నెలల్లో. తిరుపతిలోనే ఉన్నాడు. నోన్ కన్విక్ట్. వెరిఫై చేస్తే మెంటల్ కేస్, ఓన్లీ సాడిస్ట్. తర్వాత ఎక్కడికో కోర్టుకు తీసుకుపోయారు. ఆ తీసుకుపోయేటప్పుడు పారిపోతే అప్పుడు ఏదో ఇది చేశారు, ఎన్కౌంటర్ చేశారు. పారిపోతాడు తప్పించుకుంటే ఇది చేశారు. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. మనం ఇప్పుడు కూడా బాగా చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. అవతల వాడు మనకంటే కూడా వాడికి ఏ రీజన్ వల్ల వాడు అమారి తయారయ్యాడు నోబడి నోస్. ఎక్కడ ఉమెన్తో విభేదాలు వచ్చాయి, ఎందుకు అమారి తయారయ్యాడు, ఎందుకు నోన్ కన్విక్ట్ అయ్యాడు, అంత క్రూయల్గా ఎట్ట తయారయ్యాడు. దిస్ ఈజ్ ది లైఫ్. అలాంటి వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే తప్ప సాధ్యం కాదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బీ ఓపెన్ మైండ్, మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇంకేమన్నా ఉంటే దీన్ని ఈ కమిటీ కూడా నాకు ఈరోజు రేపు వేస్తాం. మీరంతా ఫంక్షన్ చేసి నెక్స్ట్ 3 monthsలో లా అండ్ ఆర్డర్ టోటల్గా కంట్రోల్కి రావాలి. అవసరమైతే డ్రోన్స్, అటానమస్ డ్రోన్స్ కూడా వచ్చాయి. పెట్రోలింగ్ అయితే వాడండి, మ్యాన్ పవర్ సేవ్ చేసుకోండి. సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా లాజికల్గా వెళ్ళిపోతాం. ఆ యూస్ కేసెస్ మీరేం తయారు చేశారో వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వగలుగుతారు చూద్దాం. రియల్ టైంలో పోలీసులు అందరూ కూడా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పంపించగలిగితే యాక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నాకు మీ దగ్గర నుంచి పోలీసుల నుంచి నాకు కావాల్సింది అష్యూరెన్స్. నెక్స్ట్ 3 monthsలో గణనీయంగా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేస్తాం.
రెండోది మోటివేషన్ కూడా చేయాలి, మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటిన్యూగా ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మనకుండే సవాళ్ళని, అప్పుడే ప్రజల నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది. Sir, 31st March logo will touch 1 lakh, sir. Now we have put 15,000 cameras. We motivated the public and got 15,000 cameras. 31st March kala we'll be able to touch 1 lakh. అవి కూడా మన ప్రోగ్రామింగ్లో అది పెట్టిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మనకి ఏవైతే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ అని రియల్ టైంలో మనకు మానిటరింగ్ మీరు చేస్తే ఏజెన్సీస్తో కోఆర్డినేట్ చేయండి. మళ్ళీ మనం డెవలప్ చేయాలంటే అన్ని చేయలేము. వాడు చేసినట్టు కూడా పిలిపించి మాట్లాడతాను రేపు ఎల్లుండో. అవి వాడుతూనే మీరు ఏదైనా అడిషనల్ యూస్ కేసెస్ కావాలో తయారు చేద్దాం. ఓకే, మీరు ఒకసారి తయారు చేసి నాకు చూపించండి, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీరు ముందుకెళ్ళిపోదురు. ఒక 1 week టైం కమిటీ అండ్ ఆల్సో యాక్షన్ ప్లాన్. ఓకే ఓకే. హెల్త్ సార్ బిఫోర్ డీజీపీ గారు ఒక్క నిమిషం సార్, ఆ కెమెరాస్ అన్ని మనం గ్రిడ్ లో పెట్టాలి కదా సార్. అంటే కెమెరాస్ అన్ని కూడా సీసీటీవీస్ సెంట్రల్ పూల్ గ్రిడ్ కదా, సెంట్రల్ పూల్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి టౌన్ మున్సిపాలిటీస్. మనోహర్ గారు మీరు ఐడియా మీకు అన్ని కూడా రెండు, ఒకటి మన గవర్నమెంట్ ఉండేటివి ఉన్నాయి, రెండు ప్రైవేట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఆ సోర్సెస్ కూడా ఫీడ్ మనం తీసుకుంటున్నాం, రెండు కూడా సెంట్రలైజ్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఆర్ డెవలపర్స్ రియల్ టైంలో యూస్ కేసెస్ తయారు చేసి కన్సర్న్ ఆఫీసర్ పంపించడం కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. కొన్ని అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ వి డిస్కస్ విత్ దినేష్ ఆల్సో ఇన్ ద మార్నింగ్, సార్. దినేష్తో కూడా మాట్లాడాం సార్ ఎట్లా చేయాలనేది. సో మనం స్టేట్ లెవెల్లో కాకపోయినా కనీసం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాం సార్. నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మీరు ఏం చేస్తారో వర్కౌట్ చేసుకొని రండి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే, కాస్ట్లీ అయితే జిల్లాలో పెడదాం. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే స్టేట్లో పెట్టి కావాలంటే డేటాని ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ స్టోరేజ్ పంపిద్దాం. ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. సింగపూర్ అంతా పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా సీసీటీవీ కెమెరాలు అన్ని ఎవ్రీవేర్. నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో కొట్టుకున్నా కానీ కాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చారు. యా కనీసం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు ఈ కేసులు చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది భయపడతారు క్రిమినల్స్ అంతా, ఎందుకంటే ఇక పట్టుకుంటారు పోలీసులు అనే పరిస్థితికి వస్తారు. డెఫినెట్గా ఇవి ఈ రోజు కాన్ఫరెన్స్ డెఫినెట్గా క్రిమినల్స్ అనే వాళ్ళకి కొంచెం భయం వస్తుంది. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ. మీ యూస్ కేసెస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్, రియల్ అప్రిషియేటివ్, కంగ్రాచులేషన్స్, వెల్ డన్. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, రియలీ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్. రెండోది, ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో కూడా కంట్రోల్ అయింది. ఒకప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఒక ఫ్రీగా తిరగలేని పరిస్థితి వచ్చేసింది స్టేట్లో. ఎంతైనా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏంటంటే మన గురించి వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు, వల్గారిటీ వచ్చినప్పుడు, ఈ బూతులు వచ్చినప్పుడు మానసికంగా కుంగిపోతూ ఉంటారు ఎవరైనా. ఇప్పుడు అలాంటివి లేవు రాష్ట్రంలో, టోటల్గా కంట్రోల్ చేశాం. మేము మంత్రులకి చెప్తున్నాం, మా వాళ్ళకి చెప్తున్నాం, ఎవ్వరు కూడా ఈ వల్గారిటీ లేకుంటే ఈ ఎన్ని సోషల్ మీడియా మిస్యూజ్ చేయడం ఎక్కడా చేయడానికి వీల్లేదు. రాజకీయం చేసుకుని అది వేరే విషయం. విల్ కంట్రోల్.